is just like a presentation. சரிங்களா? But in the class, we are going to discuss some basic concepts. So anybody joined in our academy for long back, sir, over 5 years ஆயிடுச்சு. Some people are saying already. நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இல்ல டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி இது மாதிரி anybody is there? Okay. So the matrix theory, so which is important, the very important concepts. இந்த மேட்ரிக்ஸ் தியரி எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து வந்ததுன்னு தெரியுமா? லைக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ரியல் ஆர் டோபாலஜி ஆர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் அல்ஜீப்ரா ஆர் லைக் திஸ். யாருக்காவது தெரியுங்களா? Anybody means you can say yes, otherwise no. So I am expected for your answers from you. Algebra. So algebra having some different varieties of algebra. Modern algebra. Modern algebra, okay. The modern, actually algebra we have the two varieties. One for abstract and another one for linear algebra. சரிங்களா? Abstract algebra which contains the group theory, also ring and the field theory, integral domain, எல்லாமே அதுல கவர் ஆயிடும். The linear algebra, so starting with vector spaces. So இதுதான் வந்து syllabus of abstract and linear. இன்னும் சொல்றோம் the modern algebra அப்படின்றது it is clubbed with abstract and linear. The linear algebra starting with vector spaces. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒண்ணு இருக்கும். யாராவது படிச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும், படிக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதுல இருந்தா திஸ் மேட்ரிக்ஸ் வில் கம். இதான் வந்து அவர் ஆரிஜின் ஆஃப் the matrix theory. Actually, all about clear about the number system. Number system. Yes, sir. Number system என்னமா? Sir, whole numbers, natural numbers, integers, rational, irrational, Number system complex. நாம mostly படிக்கிறது வந்து real number system. The complex is another separate part. இதுல will come for the different varieties of numbers. என்னமா சொன்னீங்க நீங்க? Natural numbers. இது எல்லாமே very basic. In particular சொல்ல போனா it's school level. Natural number, Whole numbers, whole numbers, integers, integers, rational numbers, rational, irrational numbers. and irrational. கண்டிப்பா நம்ம எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல படிச்சாலும் this number system should be involved. இல்லைங்களா? இது இல்லாம நம்மளால எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸும் நம்மளால படிக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் என்னது ரியல் நம்பர் சிஸ்டம்.
that is called the R. நம்ம எதுவும் நிறைய எலாபரேட்டா படிக்கலாம், பட் இப்ப தேவையில்ல. இந்த நம்பர்ஸ் we can arrange. The matrix is the set of number arranged in the square rectangular array. I mean, you can arrange. Sometime matrix will come for the closed brackets. இல்லைங்களா? Sometime it's a square brackets. இது மாதிரிலாம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். Anybody remember? லாஸ்டா யூஜி முடிச்ச பீப்புள்ஸ் தெரியும், நம்ம கிட்ட படிச்ச கேண்டிடேட்ஸ் தெரியும். அது மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன ஜெனரலா என்ன? ஜெனரலா சொல்லுங்கம்மா. ஆல்ரெடி பிகினிங் itself I mentioned that. Rectangular array of rows and columns. Yes. The rectangular array of you can arrange the element, some rows and columns. Enclosed by the brackets. Brackets. So, நாம ஒரு two bracketsல either should be open or the closed brackets. நீங்க எப்படி வேணுமா மென்ஷன் பண்ணுங்க. இதுதான் மேட்ரிக்ஸ். நம்முடைய நம்பர்ஸ் so we can enclosed by the open or closed brackets. இதான் மேட்ரிக்ஸ். அந்த நம்பர்ஸ்ன்றது either positive or fractionals or negative numbers or zeros, எது வேணுமாலும் வரலாம். பாசிட்டிவ் இப்படிதான் வரணும்லாம் கிடையாது. the rows, so rowsன்றது என்னது? எதெல்லாம் ரோஸ் எதெல்லாம் காலம்ஸ்? horizontal row, ஹரிசான்லா நம்ம ரைட் பண்றது இட் இஸ் கால்ட் a row. vertical or sir. vertical column, So the horizontals it's called a rows. இதெல்லாமே ரோஸ். இதெல்லாம் என்னது? columns. C1, C2, C3 or R1, R2. இதான் the rows and columns. இதுவும் அதே மாதிரிதான். இது R1, இது R2. இது C1, C2, column 1, column 2, column 3, column 4. இதுவும் அதேதான். இது ரோ, இது C1, இது C2. Max, clear for everyone? yes sir. Yes sir. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், மேட்ரிக்ஸ் இப்படி நாம எழுதணும். அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இப்படிலாம் வரலாம். அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எதெல்லாம் நம்ம டிஃபை ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ். ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம், அது ரொம்ப முக்கியம். வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ்? எத்தனை ரோஸ் இருக்கு, எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கோ. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரோவை டிஃபைன் பண்ணுவோம். எப்பவுமே மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை ரோ எத்தனை காலம். So you can consider for this matrix. So you have 3. எத்தனை ரோ இருக்குமா? 3 rows. 3 columns. 3 columns. 3 columns. இதுலங்க 2 rows, 4 columns. 2 row 4 columns. இதுங்க 1 rows, 2 columns. In the order of matrices which is very important.
யாராவது லாங் பேக் படிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. நம்மளுடைய சிலபஸ்ல ஸ்டார்டிங் வித் அசிமெட்ரிக் ஆர் ஸ்கியூ சிமெட்ரி, ஹெர்மிஷியன், ஸ்கியூ ஹெர்மிஷியன், அது பேஸ்டு ஐகன் வேல்யூ, ஐகன் வெக்டர்ஸ் அண்ட் ஹேலே-ஹாமில்டன் தியரம், ப்ராப்பர்ட்டி, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இது எல்லாமே அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ், இது எல்லாமே we are going to use for in matrix theory. இதை தெரியாம நம்ம எடுத்தோன்னு படிச்சோம் அப்படின்னா, ஸோ சப்போஸ் நீங்க லாங் பேக்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸை we can define for some bold capital letters, either A, B or K, whatever it is. அதுல இருக்கிற எலமெண்ட்லாம் we can define the lower case. Suppose the matrix is defined for A, it's called A, B, C. It is a familiar 2x2 matrix. இல்லைங்களா? Yes, sir. 2 cross 2. Going to define for the, this is a generalization. How can you define M by N matrix? என்ன சொல்றோம்? We are going to define M by N matrix. அதான் நம்ம எப்படி சொன்னோம் ஜெனரலா அப்படின்னா A equal to Aij M by N. இதுதான் வந்து ஜெனரலைஸ் நோட்டேஷன் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் இதை எழுதிட்டு மாட்டோம், ஒவ்வொரு டைமும் இதை எழுத மாட்டோம். அப்ப the I value goes to 1 to M, the J value goes from 1 to N. அப்ப A11, A12, Aij, Ain, A21, 22, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோன்றதால I11 இல்லைங்களா? 21, 22, அடுத்து என்ன வரும்? Aij, A2n, AM1, M2, Aij, AM1. இது மாதிரி the லாஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன வரும்? M by N இருக்குமா? Yes, sir. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து M by N மேட்ரிக்ஸ். இதான் the generalized matrix notations. ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஜெனரலைசேஷன் இப்படிதான் எழுதுவோம். இதுதான் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். It's based on M by N numbers. The M rows and N column, it will be denoted like this. The A equal to Aij, I equal to 1 to M, J equal to 1 to M. சரி, இப்போ மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, நமக்கு ரோஸ் என்னன்னு தெரியும், காலம்னா என்னன்னு தெரியும், அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்றது யூ கேன் நோ. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை காலம் மேட்ரிக்ஸ்? காலம் மேட்ரிக்ஸ் Only a column. only a column. You can define the any number of rows. இல்லைங்களா? எனக்கு எத்தனை ரோ வேணுமானு இருக்கலாம், பட் நான் எடுக்கிற மேட்ரிக்ஸ்ல என்ன இருக்கணும்? Only one column. Only one column. This is correct. I think this is M cross 1. So -1, 3, 4, 6. இதுல row is 4. 4. Row is 4, but column is 1. 1. -1, 0, 3. இதுலயும் 2 row, 3 rows. 3 rows, 1 column. 1 column. அப்ப இது 3 into 1, இது 2 into 1, இது M into 1. அப்ப this should be M equal M into 1. எனக்கு எத்தனை ரோஸ் வேணும் இருக்கலாம். இது பேர் வந்து sometime it is called a column matrix or vector.
ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா காலம் ஒரே எத்தனை ஒரு வேணா இருக்கும் ரோ ரோ வந்து ஒரே ஒரு அப்ப it is 1 cross n. Yes, sir. சார் It is 1 cross n. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். We are going to use in the system of simultaneous. So இதுவும் வந்து we change the notation. என்ன வருங்க 1 cross இது suppose you can define here. இதுல எத்தனை ரோஸ்மா 3 rows 3 row one row sir. 1 row Yes sir, one row. 1 row you can count. This is the order of the matrix. The order should be used for everything in the matrix. ஒவ்வொரு கான்செப்ட்லயும் வேற இந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும். ஓகே, ரோ காலம் புரிஞ்சாங்களா? எஸ் சார் Yes, sir. So next நான் பிகினிங்லயே சொன்னேன் the rectangular array. What is meant by rectangular matrix? ரோவும் காலமும் Equal ஆ இருக்கணும். Unequal ஆ இருக்கும் Yes. sir. Unequal. Unequal rows and columns. அது either 2 by 3 or 3 by 2 or 1 by 2 or 2 by 1. இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா the number of rows which is not equal to number of columns. இல்லைங்களா? Yes or no? Yes sir. Yes, So sir. this is called a rectangular array of matrix. இது எல்லாமே rectangular array. Can you define the order here? சொல்லுங்க. 4 into 2 ஆ? இது 2 into 5 ஆ? 5. 1 2 3 4. So this one. அப்ப இது எல்லாமே this is a rectangular matrix. Yes sir. Yes, sir. Yes. Other which is very important, we are going to use in our syllabus, a square matrix. Square matrix naanga Number of rows equal to Number of rows equal to number of columns. yes, Number of m columns. equal to n. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ரோவும் காலமும் should be equality is there. ரோ காலம் ஈக்குவலா இருக்கும், அவ்வளவுதான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். அந்த ரோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் குள்ள என்ன வேணுமோ எலமெண்ட்ஸ் should be any other things or minus 1 by 2 or minus 5 by 6 whatever it is. So next diagonal matrix. டயகனல் என்னப்பா, இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நாம diagonal matrix இந்த சிமெட்ரிக்ல we are going to discuss. என்னமா diagonal elements மட்டும் நான் ஜீரோவா இருக்கும். diagonal elements should be non-zero. அப்ப diagonal என்னது? எதுல நம்ம diagonal element சொல்லுவோம்? A11 ஆ A22 A22. Suppose we give the n-band matrix, it should be A11, A22, A33, A. So this is our diagram. The Aij should be equal, this is not equal to 0. So for all I equal to 0. But Aij equal to 0 for all I not equal to 0. So இதுல பாருங்க, you can get
It is a diagonal. Sometime last example கூட நமக்கு I think AIC கூட they are asking for some diagonal or lower triangle, upper triangle. They are asking for some determinant or also eigenvalue. So a square matrix, the matrix should be square. Diagonal matrix first என்ன condition? First என்ன condition? So square matrix இருக்கணும் sir. அந்த matrix கண்டிப்பா square matrix. Diagonal. Non-square matrix rectangle is not available. இதுல நம்ம இன்வால்வ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அதாவது எக்ஸப்ட் டயகனல் எலமெண்ட் அதுலயே நேமிங் இருக்கு. நீங்க தனியால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. எக்ஸப்ட் தி டயகனல் எலமெண்ட், I mean main diagonal element, the remaining elements should be 0. சரிங்களா? Yes, sir. அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது another matrix. இதே ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ்னா எப்படி இருக்கும்? Diagonal elements should be 1. Diagonal இல்ல ஸ்கேலார். Diagonal element should be same. Main Yes. diagonal elements தவிர மற்ற elements எல்லாம் 0 இருக்கணும் sir. A matrix which is diagonal matrix, all the diagonal elements should be Same. all the diagonal elements are same. இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்கேலார். இது எல்லாமே நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா it will be proper. இல்ல லாங் பேக் நீங்க டச் விட்டீங்கன்னா now you can recall. So that's why இது எல்லாமே ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ். புரியுதுங்களா? Yes, sir. ஸோ அடுத்தது ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸோட ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் தான் வந்து த யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஏன் அப்படி சொன்ன? ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸோட பர்டிகுலர் கேஸ் இன்க்ளூடிங் சொல்லுங்க. Diagonal element should be The diagonal element, எடுக்க போற மேட்ரிக்ஸ் diagonal matrix. So with ones on the all the diagonal elements should be 1. Right? இதான் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். சிங்குலர், நான் சிங்குலர், இன்வெர்ஸ், ஹெய்லே ஹாமில்டன், இல்ல நம்மளுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் we are going to use. சரிங்களா? Aij for not Aij for 1, for it's not for some, it's for all. I equal to j. So this is another thing. இப்போ நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் what is meant by rectangular, what is meant by square, what is meant by diagonal, row matrix, column matrix, identity matrix. Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Next, null matrix. Null matrix என்ன? Zero matrix. zero. So null matrix is nothing but zero matrix. அப்ப எனக்கு whatever it is, a matrix may be either square or rectangular. எனக்கு அந்த எலமெண்ட்ல அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் என்னவா இருக்கணும்? The element, all the elements in the given matrix should be 0 is there. So that is called a null matrix. அது either rectangular or square matrix, row matrix, இல்ல column matrix, whatever it is. நம்ம இதனால டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். எந்த நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் அதுல வரக்கூடாது. Clearly mentioned. All the Aij should be 0. So next, the triangular matrix.
இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இதுவும் நம்ம நான் சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. we are going to use in eigenvalue. இதுதான் இந்த டைம் டிஎன்பிஎஸ்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க. TRP sometime ask what is the eigenvalue of this matrix. A square matrix whose above or below the main diagonals are 0. இதுல பாருங்க, இதுக்கு above diagonal 0 இருக்கா? It make a rectangular, triangular form. Yes. Yes, sir. இதுதான் வந்து we can divide it into the two parts, the lower and the upper triangular matrix. The upper triangular matrix Aij for all ai greater than j. This correct one? Yes. Upper and lower triangle. Upper triangle என்னது? நாம ஒரு triangle போட்டு we are getting the, இதுல பாத்தீங்கன்னா upper என்னது? Upper ஒரு triangle value non-zero வரும். Remaining value 0 வரும். I mean the below the diagonals, below the main diagonal. It's clear? It's clear for this one. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. அதே மாதிரி lower triangular also. In similar to the lower triangle. இதுவும் அதே கான்செப்ட் தான். நமக்கு we make a one triangle in the matrix. அதான் வந்து upper lower triangle. இது நமக்கு எங்க முக்கியம் அப்படின்னா, so we want to find out the determinant. So we want to find out the eigenvalue. Suppose you want to find out the inverse eigenvalue. அது எல்லாமே இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து முக்கியமான மூலம். லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க. So go through the concepts. அதே மாதிரி ஸ்கேலா சொல்லிட்டேன். Now I'm going to discuss about class இப்போ submatrix. Submatrix எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியுமா இருக்காங்க? சப்மேட்ரிக்ஸ் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ரேங்க் மைனஸ் கோஃபேக்டர், அங்கடா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களாமா? Yes, sir. சரி, சப்மேட்ரிக்ஸ் நம்ம சப்செட், சப் குரூப் இது மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. சப்மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து டெலிட்டிங் சம் ரோஸ் ஆர் காலம்ஸ், அதான் வந்து சப்மேட்ரிக்ஸ். இப்ப நான் அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இருந்து ஒரு ரோவை எலிமினேட் பண்ணிடுறேன், இல்ல ஒரு காலத்தை எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். You will get a submatrix. இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சப்மேட்ரிக்ஸா? Your get back? Say yes or no. Yes, sir. You can eliminate here, you will get back to this matrix. So you want to either, we are going to use அவங்க சொல்ற மாதிரி some rank of matrix or shortcut யூஸ் பண்ணுவோம். இல்ல we want to find out the minors, இல்ல cofactor, அதெல்லாம் மேட்ரிக்ஸ்ல we are going to use. நம்ம எக்ஸாம்ல sometime asking for the some matrix operation, some basic fundamental questions கேட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல we are going to use. Now the concept is clear? Yes, sir.
Yes, sir. இப்போ நான் சொல்லிட்டேன். So when you say that the two matrices should be equal, First, the order of two matrices should be equal. Then each element of each corresponding matrix should be equal. equal. Actually நான் ஒரு ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பின்ற இது ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனுடைய ஆர்டர் மட்டும் கிடையாது, அதுல இருக்கிற எலமெண்ட் should be equal. சரிங்களா? எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கா? Yes, sir. Yes. அதான் வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். Then A equal to B. Then it's B equal to A, the commutative. இதுவும் equality தான். It's applicable. A equal to B equal to B. A equal to B யும் B equal to A. வருமா? வருமா வராது? Yes, sir. Suppose A equal to B and B equal to C. Then which implies A equal to C is possible. So it's no way. It will come. இதே மேட்ரிக்ஸ் நம்பர் C 1 0 0 2 1 0 5 2 3. அப்பதானே B equal to C ஆ இருக்கும். Yes, sir. Yes. Then A equal to C. அதுதான் இப்படி சொல்லுவாங்க. அடுத்தது இது ஈக்குவல்னா ஃபார் ஆல் AIJ equal to BIJ. அடுத்து addition of a matrix. So addition of a matrix, it will come the commutative, associative, additive identity, additive inverse will exist. Is it clear for everyone? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன் பண்ணா காம்படேட்டிவா இருக்குமா? இது UGTR people, so we are going to study in the algebraic structure in next class. இது associative. இது additive identity. Additive identity என்னமா? It's 0. Additive inverse. It's minus A. நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? Say yes or no. எனக்கு ஆன்சர் மட்டும்தான். Yes, sir. படிச்சிருக்கோம் sir. இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் will exist. அடுத்து ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் என்னது? ஒரு நம்பரை you can multiply by any scalar. ஓகே? இப்ப ஒரு ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு. 1 0 minus 3. So what is the matrix of minus 2A? Minus 2. minus 2 0 6 plus 6 minus 4. You know, we are going to use in the Hamilton theorem some other things, some eigenvalue properties. In the scalar multiplication, we are going to. The property is the K into A plus B. This is the two matrices. This is some kind of scalar multiplication. K of AB, KA into B or AKB. This is so one more thing. So next matrix multiplication, which is very important. So matrix multiplication which is exists. The number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. Number of column in our first matrix which is equal to number of row in the second matrix. இல்லைங்களா? Yes, sir. Yes, sir. யாராவது
தெரியல, this would be otherwise the multiplication is not exist. It's not possible. So அதுதான் வந்து we are giving some examples. இதுல பாருங்க, number of columns in the first matrix. ஒன்னுங்களா? Yes or no? Yes, sir. Number of columns in the second matrix 4. So this would be equal. No. So it's not possible for multiplication. What about here? It's 2 and 6. 6. First column, second row. இதுவும் not possible. அப்ப இது வந்து it is possible. A வந்து 2/3, B வந்து 3/2. Then A cross B. என்ன matrix? It's 2/2. 2/2. The multiplication matrix. That was some examples. Then இது என்ன order? 2 cross 3. இதுங்க 3 cross 2. So we are getting 2/2. Yes, sir. Yes. So that's why the example is here. இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் தெரியும். The first element. அதாவது first row, first column. A11 B11 plus A12 B21 plus A13 B31 which is equal to C1. அதே மாதிரி first row second column for the next one. அதான் C12 இங்க எழுதணும் அந்த element. அதே மாதிரி second row first column, second row second column. It's clear for everybody. For newcomers. Yes, sir. Yes, sir. இதெல்லாமே some examples for இது மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லைங்களா? இது மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலங்களா? சண்டையே சண்டைக்கார. Yes, மல்டிப்ளை sir. பண்ணி சொல்லு. 4. மைக் those who are on your mic, please don't disturb our classes. ஏதாவது நீங்க பக்கத்துல பேசுற மாதிரி இருந்தா நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. யார் பேசுறது? What's clear for everyone? Yes, sir. Actually, you don't have rights to disturb others. Myself also. While we are taking online classes, the class would be clear. Okay, pa. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? நீங்க சப்போஸ் இந்த ஆன்சர் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணீங்களா என்னன்னா, அதர்வைஸ் ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். This one, the simple thing, do it fast. Anyone, யாராவது ஃப்ரீயா தான் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லுங்க. So 4 plus 12 plus 15. 8 plus 4 plus 9. 16 plus 12 plus 16 35. plus 12 plus 35. 32 32 plus 4 plus 35. 21. 21. 21. Okay then. Thirty-one. 21. 21. 63. 63. 57, sir. 57. Yes. So this is called a matrix multiplication. இப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எதுக்கு சார் சொல்றோம் அப்படின்னா, ஸோ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எந்த ஒரு
நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன கிடைக்கும்? அதே மேட்ரிக்ஸ் ஏன் அதே நம்பர் தான் சார். அதே மாதிரி நல் மேட்ரிக்ஸ் எந்த ஒரு நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நல் மேட்ரிக்ஸ். Null matrix. தான் கிடைக்கும். எஸ். ஸோ திஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். நமக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்ணுவோம். 0 in the A, it's a zero matrix. But identity in the A will reflect for E. It's 0 or A? This would be 0? Yes, sir. Yes. So, Yes, sir. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The property of matrix multiplication. Here I will ask something. Matrix multiplication is commutative. The similar thing. I am asking, it's AB equal to BA. Say yes or no. No, sir. In general, commutative property is not true for matrix multiplication, but in some cases it's true. In some cases, it's true. So, the cases for some kind of identity in null matrix. அதில் வந்து மேபி நீங்கள் எடுக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டிட்டி வித் 0 அது மாதிரி இருந்தால் that will exist. Otherwise, it's not possible for some non-zero matrix. அதே மாதிரி இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு AIIAA இது வந்து அசோசியேட்டிவ் லா, இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. So AB not generally equal to BA. So it's already mentioned. When you get the AB is 0, A nor B. AB 0 na A or B 0 இருக்குன்னு அவசியம் இருக்கா? I am asking one simple question. No. No. So suppose you can take the example 1, 0, 0, 0. You can take the another example 0, 1, 0, 0. So what is your AB? ஜீரோ 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 0, 0 இல்லையே, இது நான் ஜீரோ வர மாதிரி இது. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் எலிமெண்ட் நான் ஜீரோ வரல. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். அப்ப இல்ல சார், எல்லாமே 0 தான் சார். AB non-zero. A12 1 வரும். ஆமா சார், நான் ஜீரோ வருது சார். அப்ப this you may take 1. Now 0, 0, 0, 0. so you are taking for two non-zero matrix. Am I right? Yes, sir. Yes, So sir. non-zero matrix but multiple by zero matrix. So that's why neither A nor B necessarily 0. That is the main thing. So ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி 0 வரதுக்காக அந்த மேட்ரிக்ஸ் 0 மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay? Yes, sir. It's clear for everyone? Yes, sir. Clear, sir. Another Yes, sir. important properties. AB not commutative இல்லை அப்படின்றதுக்கான the example 1, 2, 5, 0. TS 3, 8, 15, 20. ST இது ரெண்டு ஈக்குவலா? No, No, sir. not equal. Yes. So that's why so
So that's why the matrix is not commutative for general case. The AB not equal to BA is another thing. Zero divisors இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தியும் we are going to discuss. Idempotent matrix. And nilpotent matrix, involutive matrix. இது எல்லாமே முக்கியம். அப்படின்னு என்னப்பா? A matrix, a square matrix having the property for A square equal to A. என்னவா இருக்கணும்? ஒரு மேட்ரிக்ஸ் A square என்னமா? A multiply பண்றப்ப சார். Yes, you can multiply the square matrix will be the twice. அப்ப அது மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்? Can you guess? In our last 45 minutes discuss பண்ணதுல any idea is there? Identity matrix. It's good. Identity matrix. வேற? Scalar matrix சார். நீங்க எப்படி ஸ்கேலார் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ண A கிடைக்குமா? 2 0 2 0 2. No sir, no sir, 4 ஆயிடும். Yes. Sir, diagonal matrix. No. Ma, நீங்க இதுவும் diagonal matrix தான்மா. Suppose you can take the symbol 2 by 2. 1 0 0 3. இது நீங்க again multiply பண்ணினா 1 9 ஆயிடும். This would be not equal to A. Matrix. The matrix will come for 1 0 0 0 0. இது A square என்ன வரும்னு கண்டுபிடிங்க, நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க. இதுக்கு என்ன போகுது? 1 0 0 உண்டா சார்? So which is equal to A square? Sir. Yes. அப்ப இதுதான் the idempotent matrix. அப்ப except identity matrix இந்த மேட்ரிக்ஸ் சிங்குலரா இருக்கும். இதுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படியே போட்டீங்கன்னா 0,1ன்றது ஒரு ஐகன் வேல்யூ இருக்கும். டிஸ்கஸ் ஆன் லேட்டர். ஐகன் வேல்யூ பத்தி நம்ம நிறைய படிக்கலாம். இதை the idempotent matrix. இதுவும் idempotent matrix தான். நம்ம மேல எழுதிக்க பாரு 0 0 0 1. எஸ் சார் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் வருங்களா சார்? நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். எக்ஸப்ட் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். இங்க ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் would be there. எக்ஸப்ட் ஐடென்டிட்டி இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள்லாம் வருன்றதுக்காக சொல்றேன். சரிங்களா? ஓகே சார். ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பா வரும். எக்ஸப்ட் ஐடென்டிட்டி மேபி நான் எடுக்கிற மேட்ரிக்ஸ் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் எ சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஆனா அது வேற நான் சொல்லலாம். சிங்குலர் நான் சிங்குலர் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் என்னங்க? Determinant of A is equal to 0, then it is called a singular matrix. A square matrix. Square matrix or determinant which is equal to 0. So அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சிலபஸ்ல here is there. The determinant should be equal to 0. யாருக்கோ determinant யாருக்கோ கண்டுபிடிக்க தெரியாதா? If any queries in this topic, you can say yes.
அதர்வைஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அப்ப எல்லாத்தையும் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா? Yes, sir. Okay, the determinant whenever we are getting it is equal to 0, so it is called a singular matrix. Already here upon non-singular, so another one which is important, non-singular is called invertible. Both are same. Non-singular and invertible both are same or not? Same தான் சார். Same da, sir. இது ரொம்ப முக்கியம். எங்க அப்படின்னா நம்ம we are going to find out the inverse of a matrix. ஏன்னா sometime in TRB TNBS லெவல்ல இப்பெல்லாம் நிறைய இன்வெர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கூட கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு பேசிக் படிக்காம போவோம், எல்லாத்தையும் படிச்சு போவோம், கடைசிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியாம இருக்கும். எங்க எப்படி 2/2 கண்டுபிடிக்கிறது, இது மாதிரி சில இடத்துல நமக்கு பிரச்சனை வரும். அப்ப whenever the determinant of A should be not equal to 0, it is called a the non-singular matrix. Or invertible matrix. So you may take any identity matrix, right? Scalar matrix. இது எல்லாமே நான் சிங்குலர். எஸ் ஆர் நோ? Yes, Yes, sir. sir. Diagonal matrix with diagonal element non-zero, அதுவும் நான் சிங்குலர் தான். ஸோ இது 1 2 3 4. You can find out the determinant. It's -2. It's not equal to 0. இதுக்கு பேர் தான் நான் சிங்குலர். நான் சிங்குலர் எதுக்குமா ரொம்ப முக்கியம்? சொன்னேன் inverse சொல்லுங்க. inverse, whenever inverse எப்ப exist ஆகும் அப்படின்னா only the matrix should be the matrix should determinant should be non-zero. அதாவது அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து நான் சிங்குலரா இருக்கும். அதான் இட்ஸ் சிம்பிளஸ்ட் திங். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போஸ். டிரான்ஸ்போஸ்னா என்ன? So interchange the rows and columns. Rows, columns, sir. Interchange rows or columns or interchanging column to rows. இதனால ஒண்ணுதான். ஒன்னு ரோவை காலம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும், இல்ல காலத்து ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும். எதை பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. இந்த மேட்ரிக்ஸ் 1 3 5 2 -1 4 0 2 3 இதுல இருந்து எதை பண்ணலாம்? Column row பண்ணலாம் sir. காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் என்னப்பா? 1 2 0. 0. நான் ரோவை எழுதிக்கிட்டா 0. Yes, sir. 3 Second -1 3 -1 3 minus 1 2. 3 4 3 என்னமா? 5 4 3 5 4 3. So this is called a transpose or sometimes A dash. சில authors we can define their book for A dash. So both are similar meaning. It's clear? Yes, sir. The transpose of a matrix. இப்ப எல்லாமே நம்ம டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், சிங்குலர் நான் சிங்குலர் இதை பத்தி பார்த்தோம். ஸோ நம்மளோட சிலபஸ்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இட்ஸ் கால்ட் சிமெட்ரிக். இப்ப நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பத்தி பார்த்துட்டோம். whenever we have the A and A transpose, so which is called a symmetric matrix. எப்படி இருக்கணும்? A equal to A transpose. A equal to A transpose. அப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் சிமெட்ரி. இப்ப எதை மாத்தலாம்? எதை ரோவை காலம் மாத்தலாமோ காலத்து ரோவை எழுதலாமோ? இன் யுவர் சாய்ஸ். 1 2 3. எது எழுதுறீங்க? ரோவா காலமா? Column row எழுதுங்க sir. 1 2 3 2 3
2, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3. 3. These both are same? Yes, sir. Yes. அப்ப இது ரெண்டும் சேம்னா இட் இஸ் கால்ட் for all Symmetric matrix. Aij which is equal to for all Aji. அதான் for all I, J. அப்படின்னா this is called a symmetric matrix. ஒவ்வொரு எலமெண்டும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்டும் should be equal. This is called a symmetric. It's clear? Yes, sir. இதேபடி the skew symmetric அப்படின்னாலும் A transpose equal to minus A. Minus A. or A equal to minus 8 என்று சொல்லக்கூடாதா? சொல்லலாம் சார். The A equal to minus 8 transpose. அப்ப the negative ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? சிமெட்ரிக்கும் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கும் Negative. நெகட்டிவ் very important. இதை வச்சு தான் we are going to study some more properties. ஒரு இந்த ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கோட இது ஒரு முக்கியமான ஒரு MCQ. ஐ திங்க் லாஸ்ட் கூட கேட்டுதாங்க நினைக்கிறேன் இன்னும் டிஎன்பிஎஸ்சில ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸோட டயகனல் எலமெண்ட் கம்பல்சரி என்னவா இருக்கணும்? 0. ஸோ ஒய் இது எப்படி அப்ளிகபிள் அப்படின்னா, ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஏஐஜே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏஜேஐ இல்லைங்களா? இது என்ன ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்மா? எஸ் சார். அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்ப யூ கேன் சப்ஸ்டிட்யூட் த ஐ ஈக்குவல் டு ஜே. அப்ப இட்ஸ் ஏஐஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏஐ. அப்படி என்னது ஐஜே ஐ ஈக்குவல் டு என்ன எலமெண்ட்? அது நான் சொல்லியிருக்கேன் மேட்ரிக்ஸ். ஐயும் ஜேவும் எங்க ஈக்குவலா இருக்கும்? ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸ்கொயர் Diagonal. diagonal. matrix. That's why the AI equal to minus AI. அப்ப 2AI equal to 0. அப்ப AI equal to 0. So that's why the skew symmetric matrix order, the diagonal element should be 0. புரியுதுங்களா? Yes, sir. நீங்க எந்த ஒரு ஸ்கியூ சார் நான் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் வந்து டயகனல் 0 எழுதி காட்டினா இங்க எழுதுங்க. If possible you can write. But the one more thing, every square matrix can be written as it is a sum of symmetric and skew symmetric. Is it possible? Transpose solida. I think. Is there a transpose, sir? 2/3. Some notation issue. It's 3/2. 2, 4, 7, 5, 3, 1. புரியலாமா? Yes, sir. அதே மாதிரி இது வந்து டிரான்ஸ்போஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி முக்கியம். இட்ஸ் ஏபி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ். இஸ் கரெக்ட்? கரெக்ட். கரெக்டா? கரெக்ட் சார். B transpose A transpose. சார் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும்போது say you may try any two matrices. Multiplication is not commutative.
It's AB transpose equal to B transpose A. அதே மாதிரி அடிஷன் இஸ் நோ இஷ்யூ. இந்த ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் பிரச்சனை. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் டபுள் டைம் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா அதேதான் சார். it will come for the original matrix. எஸ் சார். இப்போ நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா, நான் இங்க என்ன இது வந்து டிரான்ஸ்போஸோட ஜெனரலைஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. நம்ம ஆர்த்தோகோனல் பத்தி வில் டிஸ்கஸ் ஆன் லேட்டர். ஒரு எவரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் as sum of symmetric and skew symmetric. இது எப்படி நம்ம நம்புறது? Is it possible? A equal to 1, 0, -2. நானே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறேன். 3, let's place it on 3, 4, 1, 0, 5, -3. இது ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸா? எஸ் Yes, சார். sir. Sir. So every square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric. அப்ப A equal to 1/2 times of A plus A transpose 1/2 A minus A A. transpose. Then இதனுடைய transpose என்னவா இருக்கும்? 1 3 0 0 4 5 minus 2, minus 1. 2 1 minus 3. So can you add the first part? 2, 3, 3 minus 2, 3, 8, 6 6, minus 2 6. 6 minus 6. So can you found A minus A transpose? It's 0, 0 minus 3, minus 3 minus 2, minus 2 Minus 2. 3 3 அடுத்ததுங்க 3 0 0 0 minus 4 minus 4 plus 2. 2. plus 2. Yes sir. 4 4 0. 0. Zero. So you can observe here, again this element will come for 0. Suppose you can multiply by 2. It is a symmetry. இது எழுதி பாருங்க A டிரான்ஸ்போஸ்ல சும்மா ஜெனரலா இது சப்போஸ் இட்ஸ் கால்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் B ன்னு வச்சுக்கோ, B மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கோ. இது B னா B டிரான்ஸ்போஸ் என்னவா இருக்கும்? It is a symmetric part. Yes sir. It is a skew symmetric part. சார் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக்கா தான் சார் இருக்கும். இல்ல அதுதான் அதான் அந்த அந்த தியரம் வந்து we are going to give we are given for this some direct example. ஒரு எந்த ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தாலும் அது சம் ஆஃப் சிமெட்ரிக் ஸ்கியூ சிமெட்ரிக் எழுத முடியும்னு தான் காட்டியிருக்கேன். ஓகே சார். It's clear? Yes sir. So இதான் சிமெட்ரிக் பார்ட், இதான் வந்து the skew symmetric. You may take any square matrix. You can get like this. It is a symmetry. It is a skew symmetry. இதை பத்தி ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம இன்னும் எலாபரேட்டா so we are going to discuss. இதை வச்சு தான் நம்ம இதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து ஹெர்மிஷியன் காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்.
அதே மாதிரி ஆர்த்தோகோனல், அதே மாதிரி யூனிடரி. இப்ப எப்படி ஐடம்போட்டன் படிச்சோம், ஐடம்போட்டன் மேட்ரிக்ஸ். அதே மாதிரி நில்போட்டன் மேட்ரிக்ஸ். கேன் யூ கிவ் எனி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நில்போட்டன் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 2? அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். சம்டைம் கேட்பாங்க, which one of the following is a nilpotent matrix of order 2? A square is How can you? அதான் அப்ப அது மாதிரி எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. நோ, சோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்றேன். 0 1 0 0. இது ஒரு 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ்ங்களாங்க. Yes, sir. 2 cross 2 matrix. சரிங்க, இதுக்கு a ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க. 0 1. a ஸ்கொயர் 0 1 வருதுங்களா? சரி, நீங்களே கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. என்ன வருதுமா? 0 தான் சார் வருது. 0 0 0 0. 0 தான் இது sir. வந்து nilpotent matrix of order 2. Nilpotent matrix of index 2. Index 2. சரிங்களா? That's clear? Yes, sir. sir. அடுத்தது invertible matrix. Invertible matrix எந்த மேட்ரிக்ஸ் வரலாம்? A equal to identity ஒன்று வரலாமா? ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வருமா? வருமா வராது? சிஎஸ்ஆ வரும் சார். அப்ப ஐடென்டி தவிர வேற ஏதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க. ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் will exist for idempotent and invertible also. Any other things? I have doubt. Suppose A equal to of 0 0 of இது என்னங்க a ஸ்கொயர் வரும்? எப்பவுமே கிளாஸ் இருக்கும்போது நோட் புக் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. நான் கொடுக்க நோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா the part will be easy. a ஸ்கொயர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க. 1/4 0. Yes. 1/4 0 0 1/4. Yes, sir. This is not inverted. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன்ல கொடுத்துட்டு கூட which one of the following is inverted, which one of the following is idempotent or nilpotent will ask for like this. எப்படி செக் பண்றதுன்னு தெரியுதா? Yes, sir. இது எல்லாமே some base concept of matrix theory. Transpose அடுத்த ஆர்த்தோகோனல் வந்துரும். Symmetric matrix ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். A square matrix, the matrix should be square. It is equal to transpose. A skew symmetric na A equal to minus A transpose.
அதாவது ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அஃபெக்டட் தி elements. So next, so inverse of the matrix. How can you find out inverse? 1 by mod into adjoint. இப்போ ஒரு ஸ்கேலாரோட இன்வர்ஸ், ஸோ அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலா ஒரு கான்ஸ்டன்ட். எஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்வர்ஸ் என்னது? இட் இஸ் a reciprocal of the yes Yes, sir. except 0. Yes, sir. But மேட்ரிக்ஸ் ஓட இன்வர்ஸ் என்ன சொல்றோம்? A inverse equal to 1 by the By determinant modulus of A Modulus of A into into adjoint adjoint A. into adjoint B. So the determinant of A should be not equal to 0. ஆக நான் ஒரு இடத்துல சொன்னேன் நான் சிங்குலர். Whenever we have the non-singular matrix, the inverse should be exist, right? Yes, sir. Yes. Whenever we have the non-singular matrix, it's called the A inverse A equal to identity. This correct? The property. Sir. அப்ப இது வந்து ஒரு 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ். இது கூட நம்ம டிஎன்பிஎஸ்ல லாஸ்ட் ஃபார் சம்டைம் இன்வர்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிட்டர்மினன்ட். Actually, what is the adjoint of A? For A equal to A, B, C, D. Anyone? சில பேருக்கு இதே மறந்துருக்கும். That's why I'm asking. சார் ஏடி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பிசி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சைன் மாத்தினா போதும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? AD இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா? பிசி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பிஎஸ்சி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுமா? சைன் சேஞ்ச் சைன் மட்டும் பண்ணுங்க. மாத்தினா போதும். Interchange பண்ண தேவையில்ல. This called the adjoint of A. Yes, sir. இது நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாருக்கோ தெரியல விட்டுருங்க. Some people's forget for the past. நம்ம படிச்சதெல்லாம் மறந்துருப்போம். ஸோ அந்த இடத்துல இது வந்து யூஸ் ஆகும் நம்ம கம்பைன் டெக்னிக்கெல்லாம் யூஜிடிஆர் ஆல்சோ. அப்புறம் இது என்ன பண்ணலாம்? இது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம்? ஒன் 3 -2 -1. So what is the determinant of A? You can cross multiply. 3 minus 2. In the diagonal minus opposite diagonal. It's 3 minus 2. It's 1. 1. So இது வந்து non singular matrix. அப்ப inverse exist ஆகுமா? ஆகும் சார். So அப்ப A inverse equal to 1 by determinant of A and adjoint of A. Yes, sir. A inverse equal to 1 by the determinant of A and adjoint of A. அப்ப 1 by 1 and adjoint of A should be 1 minus 1 minus 2. இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், அது இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். இது ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸா? இன்வெர்ஸ் புரிஞ்சா? எனிபடி ஹேவ் டவுட்ஸ்? எனிபடி? நோ. சரி, இப்ப இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது புரிஞ்சிருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we found the A inverse. அப்ப A inverse A ரெண்டு ஐடென்டிட்டி வருமா? எஸ், வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. You want to check.
this called A inverse, this called A, this called A, this called A inverse. This would be identity. இதில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ப கூடாது. You want to check. Yes, sir. தப்பா கூட இருக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் உங்களை செக் பண்ண சொல்றேன். வருது sir, Whenever identity. we have the A square matrix, inverse exist ஆகிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து the A inverse of A should be equal to identity. Now it's clear? AB inverse equal to B inverse A inverse, it is a commutative. B inverse A inverse, not A inverse B inverse. அதே மாதிரி இன்வர்ஸ்க்கு அகைன் ஒரு இன்வர்ஸ் எடுத்தா it is a original matrix. A டிரான்ஸ்போஸ்க்கு அகைன் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா A transpose inverse equal to A inverse transpose. Suppose transpose matrix inverse கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இல்லை டிரான்ஸ்போஸ் முடிச்சுட்டு இன்வெர்ஸ் ரெண்டும் சேம் தான். நான் ஒன்று சொன்னேன், ஒரு the non-zero scalar you can forget getting the inverse 1 by k into A inverse. நான் டிஃபைன் பண்ண the k should be non-zero scalar. Okay? Yes, sir. இதெல்லாம் the most important, the fundamental property of matrix theory. ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஸ் இருந்தா it is called a non-singular. The statement is correct. No, the statement is correct. A square matrix having a inverse, it is called a non-singular. Yes, sir. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஸ் இல்லாட்டி இட்ஸ் கால்ட் சிங்குலர். Yes. Yes, sir. Every square matrix having inverse except with the determinant is 0. Yes, The sir. determinant of a matrix 0 is singular. இது ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம். அப்ப every identity matrix is non-singular matrix. Diagonal element 0வா இல்லாட்டினாலும் அது non-singular இருக்குமா? Every scalar matrix is non-singular. Every scalar matrix is non-singular. Yes, sir. So இது வந்து inverse of a matrix. இது வந்து determinant உங்களுக்கு தெரியும். We computed it very easy. Matrix operations. இது என்னது? மைனர் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ். இது தெரிஞ்சுக்கணும். மைனர்னா என்னப்பா? இப்ப எதோடைய மைனர் கேட்கறாங்க அப்படின்றது முக்கியம். ஸோ மைனர் ஆஃப் ஏ 1 கேட்டா என்ன பண்ணணும்? First row-வையும் first column-த்தையும் delete பண்ணணும். Yes, deleting the first row and the first column. You want to. யாருக்காவது மைனர் பத்தி தெரியாம இருக்கா? நீங்க சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும். எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னா நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். டீச் பண்ணுங்க சார். அது A32 இதாம மைனர் ஆஃப் ஏ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னா புரியுதுங்களா? Yes, sir. Deleting the remaining 2x2 submatrix is called here the minor of A11. Suppose minor of A12 na First row-வையும் second column-த்தையும் delete பண்ணணும். அந்த கரஸ்பாண்டிங் அந்த எலமெண்ட் எங்க இருக்கோ அதனுடைய ரோவையும் அதனுடைய காலத்தையும் எலிமினேட். இந்த எலமெண்ட் இருக்குதுன்னா அப்படின்னா A12 இருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ஏரோ should be there.
அப்ப you want to இதான் ஷார்ட் வே டு ரிமெம்பர். இதுல இருக்கிற 9 எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஸோ வி ஹேவ் தி மைனர்ஸ். அங்க எங்க வேணுமாலும் கேட்கலாம், மோஸ்ட்லி வாய்ப்புகள் இல்லை. பேஸ்ட் ஆன் நம்ம எங்க வருது கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது. A13 அப்படின்னு என்ன பண்ணோம், இங்க ஒரு ஏரோமா இங்க ஒரு ஏரோமா, இந்த பக்கம் எலமெண்ட் இல்லை. ஸோ அப்ப இதையும் அப்ப M13 என்ன வரும், த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A21 A22 A31 A31, A32. சப்போஸ் A22க்கு A21 கேக்குறாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணும், இது மாதிரி ஏறும். Second row, அப்ப M21 A12 A13 A32 A32, A3. அப்ப புரியுதுங்களா? Yes, sir. இது மைனஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ். இது எல்லாமே இங்க போட்டு இதே கோஃபேக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது கூட ஒரு சைன் வரும். என்ன சைன்? -1 power I plus j. அப்ப இங்க வந்து என்ன வரும், இட்ஸ் பிளஸ் -1 பவர் I plus j அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க. அப்படி என்னன்னு தெரியுமா, it is a plus minus plus minus plus minus plus minus plus. இது 1 போடுங்க, பிளஸ் ஆயிடுமா? Yes, sir. 1 plus 1 2 மைனஸ், அதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளஸ் மைனஸ். ஸோ பிளஸ்ல ஆரம்பிச்சு பிளஸ்லேயே முடிஞ்சிடும். இட்ஸ் ஜெனரலைஸ்டு. மோஸ்ட்லி நமக்கு 3x3 மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு கேட்பாங்க. 4x4 மேட்ரிக்ஸ் கேட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. யூ மே யூஸ் தி I plus j ஃபார்ம். இதோட மல்டிப்ளை பண்ணா அதான் வந்து கோஃபேக்ட் மைனஸ் ஆல. ரெண்டு வித்தியாசம் புரியுதுங்களா? அந்த மைனஸ் அண்ட் கோஃபேக்டர் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து பேஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல அவைலபிள். யாராவது ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணீங்க அப்படின்னா திஸ் வில் வெரிஃபை பண்ணி. இதான் வந்து அந்த பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் அந்த நோட்டேஷன். இது வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ். இதுவும் என்னது, you want to find out the determinant of the 3x3 2x2. இதுக்கு வந்து we are going to use some shortcuts also. அடுத்த கோஃபேக்டர் டிரான்ஸ்போஸ் தான் வந்து அஜாயிண்ட். அது தெரியலீங்களா? the transpose of cofactor matrix அதான் வந்து அஜாயிண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். இது எல்லாமே வெரி சிமிலர் திங் இன் அவர் டிட்டர்மினன்ட். மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன். Three by three matrix expands. The determinant expansion. In 3 by 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It is a 3 by 3 matrix. அப்போ you want to find out the determinant of A. First element fix பண்ணிக்கலாமா? A11. அது கூட என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிடணும். மைனஸ். புரியுதுங்களாப்பா? A22 A33 மைனஸ் A32 A23 மைனஸ், இங்க மைனஸ் வருமா? A12
அடுத்து A21 A33 minus A31 A23. Next A13 A21 A32 A31 A22. இதாங்க இப்படி எழுதிட்டு போவோம். இது இப்போ தான் the determinant of 3x3 matrix. It's clear for any doubts? No, sir. 3x3 determinant எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா we are going to use the eigenvalue and eigenvectors. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு cubic the polynomial வந்து we are going to found the நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஐகன் அந்த ரூட்ஸ் தான் அந்த ஐகன் வேல்யூ வரும். அந்த இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக தான் சொல்லிதாரு. மேத்தமெட்டிக் பேக்ரவுண்ட் இல்லை அப்படின்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. புரியுதுங்களா? இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிங்க வித்தின் ஷார்ட் பீரியட். இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். இந்த டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். I am going to complete for this class the basics. சொல்லுங்க. Everybody's got it now. Okay. Zero plus 2. 4, sir. This is a non-singular matrix. 4, sir. Yes. சரி, எனக்கு I want to getting the minor of -1. -1 minor வேணும். 0, 1. 0, 1. 0 1 2 3 sir. 0 1 2 3. 2 3 sir. இது எலிமினேட் பண்ணிடணுமா? Yes, sir. அப்ப என்ன வரும்? -2 வருமா? Yes, sir. 0 minus 2. 3 it's a minus. But minor புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Suppose minor of 3 அப்படின்னா 1, 2 sir. 0, 0 minus 1. 0, sir. 0வா? Yes, sir. minor of 2 அப்படின்னா 2, 2, sir. 2, sir. 1 minus 1. 1 minus 1 1 plus 1. 1 2 1 plus 1 sir. Plus 1 sir. 2. 2. 1 plus 1, 2, sir. சரி, cofactor of 2. -2, sir. It's -2 2 plus 2. plus minus plus minus plus. அப்ப இங்க plus plus. 2. அப்ப இதனுடைய corresponding 1 1 minus 1 1. 2. It is a 1 plus 1 2. What is the cofactor of -1? Plus of the sir. Plus of -2. minus. What is the cofactor of 3? Zero, sir. It's 0. இப்படி வந்து ஒரு எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்மளோட ஒரு கோஃபேக்டர் மைனர் டிட்டர்மினன்ட் இதெல்லாம் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த கோஃபேக்டரோட டிரான்ஸ்போஸ் தான் வந்து அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். அதான் கீழே சொல்லியிருக்கோம். அதுதான் 3x3ல இன்வெர்ஸ்க்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும். the cofactor matrix C is the matrix of இது வந்து A ஓட மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா the same order which element replaced by அதான் அந்த டிரான்ஸ்போஸ். அதை எலிமினேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? adjoint of a matrix. இது வந்து 2x2 சொல்லியிருப்பாங்க. 3x3க்கு will getting some transpose. அது some lengthன்றது
அது போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இதான் வந்து கோஃபேக்டர், அஜாயிண்ட் அண்ட் மைனர்ஸ். அதே மாதிரி the types of matrices with different part. நம்மளுடைய மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு இது தெரிஞ்சா இதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறது ஈஸியாக. இது தெரியாமல் படிக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ குட் வே. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் டேக்கிங் ஃபார் தி சம் சிம்பிள் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் இன் மேட்ரிக்ஸ் தியரி. ஓகே, Okay, sir. அதனால் இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம்.